السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور میرے دوستوں اور سچ کی تلاش کرنے والوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والے ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں، اس دنیا کی اصلیت۔ یہ ٹاپکس ہماری زندگی کے سب سے گہرے حصے کو چھوٹا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا اصلی مقصد کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آج کل لوگ پیسے، سامان، فون اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ اصلی سوال ہی بھول گئے ہیں۔ اسلام، جو ٹروتھ ریلیجن ہے اور صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، ان سب سوالوں کے پورے اور صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ جواب انسان کی سوچ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں۔ اس لیکچر کا امپورٹنٹ مساج یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی کھیلنے کی جگہ یا من مرضی سے جینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری ٹھکانہ ہے، ایک امتحان ہے اور آخرت تک پہنچنے کا پل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دنیا اور آخرت کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ دنیا شبد کا مطلب ہے نزدیک، نیچے یا کمزور۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہم ابھی جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ وزینہ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ جانو کہ اس دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، شان و شوکت، ایک دوسرے پر بوسٹ کرنا اور دولت اور اولاد کی ریس ہے، بالکل اس بارش کی طرح جس میں پودا اگتا ہے، پھر سوکھتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے اور بکھار جاتا ہے۔ سورہ الحدید۔ آج انسان دنیا کی چمک میں اتنا کھو گیا ہے کہ اسے لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبی۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی یا مسافر ہو۔ سوچئے، مسافر کبھی راستے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، وہ صرف کچھ دیر رکتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی اصلی منزل آخرت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مسکیٹوں کے پنکھ جتنی بھی قیمتی ہوتی تو وہ کافر کو بھی پانی نہ پلاتا۔ قیمت بہت کم ہے، اس لیے صرف دنیا کے لیے جینا سمجھداری نہیں ہے۔ آخرت مطلب آخری اور ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی ہے، کاش لوگ سمجھ پاتے۔ سورہ العنکبوت۔ دنیا کچھ سالوں کی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ الاعلیٰ۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، ٹیمپرری چیز کے لیے پرماننٹ زندگی کو بھول جانا۔ دنیا بہت دھوکے والی ہے، یہ کھیل تماشا، شان و شوکت اور دولت اولاد کی ریس کے ذریعے ہمیں بے وقوف بناتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران۔ آج لوگ ریل دیکھنے، لائکس لینے، نیا فون خریدنے اور دوسروں سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کم لوگ کرتے ہیں۔ آج ایک انسان دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس مہنگا فون ہے، اس کے فالوور زیادہ ہیں، لیکن موت آتے ہی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ پانے کی ریس نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یہ دنیا بیکار نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔
अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। उसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि ये देखे कि तुम में कौन बेहतर काम करने वाला है। सूरा अल मुल्क। यानी हर दिन एक टेस्ट है, हर बात लिखी जा रही है, हर अमल का हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है, फमन यामल मित्काल ज़र्रा खैरन यरा वमन यामल मित्काल ज़र्रा शर्रा यरा। जो ज़र्रा बराबर भी नेक काम करेगा वो उसको देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुरा काम करेगा वो उसको देखेगा। सूरा अज़्ज़लज़ला। इस दुनिया में जो बीज बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। अगर कोई नमाज पढ़ता है, सच बोलता है, माँ बाप की इज्जत करता है, हलाल कमाई करता है, लोगों की मदद करता है, तो ये सब आखिरत की खेती है। और अगर कोई गुनाह करता है, जुल्म करता है, धोखा देता है, तो उसका भी हिसाब होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बिना मकसद के नहीं बनाया। कुरान में फरमाया, ममा खलक़तुल जिन्न वल निसा इल्ला याबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। सूरा अद्धारियत। इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। हर वो काम जो अल्लाह को खुश करे इबादत है। सच बोलना इबादत है, माँ बाप की खिदमत इबादत है, हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, जुल्म से बचना इबादत है, लोगों की मदद करना इबादत है, और सबसे बड़ी चीज़ तक़वा। अल्लाह फरमाता है, इन्न अक्रमकुम इन्नल्लाह अत्काकुम। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है। सूरा अल हुजरात। तक़वा का मतलब है अल्लाह को दिल में याद रखना और हर काम उसके डर और मोहब्बत के साथ करना। इस्लाम न तो सब कुछ छोड़ने को कहता है और ना ही दुनिया में डूब जाने को। संतुलन रखना ज़रूरी है। अल्लाह फरमाता है, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल दारल खिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसके ज़रिए आखिरत की तलाश करो और अपना हिस्सा इस दुनिया से भी मत भूलो। सूरा अल क़सस। यानी दुनिया को छोड़ो मत, लेकिन दुनिया को दिल में भी मत बिठाओ। हलाल कमाई करो, परिवार की देखभाल करो, इल्म हासिल करो, बिजनेस करो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लअहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। हर जिंदा रूह को मौत आनी है। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। हर रूह मौत को चखेगी। सूरा आले इमरान। मौत के बाद इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। सबसे पहले बरज़ख है, कब्र की जिंदगी, फिर क़यामत का दिन आएगा, फिर हिसाब होगा, फिर या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम। अल्लाह फरमाता है, फरीक़ फिल जन्नत व फरीक़ फिस सईर। एक ग्रुप जन्नत में होगा और एक ग्रुप जहन्नम में। सूरा अश-शूरा। जन्नत में सुकून ही सुकून है। अल्लाह फरमाता है, फला तालमुन नफ्सी मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए आंखों की ठंडक वाली कौन सी नेमतें छुपा कर रखी गई हैं। सूरा अस-सजदा। और जहन्नम की सज़ा बहुत सख्त है, इसलिए तैयारी करो, तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो, गुनाहों से बचो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखो। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम लतक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने समझा कि दुनिया टेम्पररी है, धोखे वाली है, इम्तिहान है और आखिरत तक का रास्ता है। इंपॉर्टेंट बातें, दुनिया टेम्पररी और कमज़ोर है, ये इम्तिहान और खेती है। हमारा असली मकसद इबादत है, बैलेंस से जीना ज़रूरी है, मौत के लिए तैयार रहना है। आखिरत हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। आज से अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखो, अपने मकसद को समझो, अल्लाह से जुड़ो, नमाज की तरफ लौट आओ, कुरान को पढ़ो, अच्छे काम करो, दुनिया के धोखे से बचो। याद रखो, आज जो वक्त तुम्हारे पास है
कल शायद ना हो। आज जो सांस चल रही है एक दिन रुक जाएगी। आज जो दुनिया इतनी बड़ी लग रही है मौत के बाद बहुत छोटी लगने लगेगी। लेकिन जो अल्लाह के लिए किया गया हर अमल है वो हमेशा काम आएगा। अल्लाह हम सबको दुनिया की हकीकत समझने, आखिरत की तैयारी करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।